विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटर मध्ये आपले खूप खूप स्वागत। कोविड-19च्या या सद्यस्थितीत आपल्या शाळा बंद असल्या तरी आपले ऑनलाईन शिक्षण चालूच आहे आणि गेले वर्षभर आपण हा ऑनलाईन अभ्यास करत आहोत। त्यासाठी आपली शिक्षणाची गती कमी होऊ नये म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका व्हर्च्युअल ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून काही व्हिडिओंची निर्मिती करण्यात आलेली आहे। मी निलिमा कदम, आपली व्हर्च्युअल शिक्षिका। आजचा घटक आपण बघणार आहोत। स्टँडर्ड 7th इयत्ता 7वी, सामान्य विज्ञान, सेल स्ट्रक्चर अँड मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, पेशी रचना व सूक्ष्मजीव। In the last videos, we have learned about cell organelles and cells. To observe these cells, the compound microscope and electron microscope is used. Now, microorganisms. Microorganisms which cannot be seen with our eyes, but they can only be observed under a microscope, and therefore they are known as microorganisms. सूक्ष्मजीव हे पाहण्यासाठी सूक्ष्मदर्शकाचा वापर करावा लागतो। साध्या डोळ्यांनी आपल्याला ते दिसू शकत नाही। हे सूक्ष्मजीव हवा, पाणी, माती, अन्न पदार्थ, कचरा याचबरोबर वनस्पती, प्राणी आणि मानवी शरीर अशा सर्व ठिकाणी आपल्याला आढळून येतात। काही सूक्ष्मजीव हे मृत प्राणी, मृत वनस्पती यांच्या अवशेषांवर जगतात, त्यांच्यातून अन्न घेऊन ते आपलं पोषण करतात। Now, all these microorganisms which are present all around us in the air, water, soil, food, etc., and even in the plants and animals, including humans, as well as on the dead bodies of animals. Now there are different types of these microorganisms, that is virus, bacteria, algae, fungi, protozoa, etc. विषाणू, जीवाणू, शैवाल, कवके आदी जीव हे या सूक्ष्मजीवांचे वेगवेगळे प्रकार आहेत। Out of these, some microorganisms are useful, whereas some are harmful for us. And in the last video, we have learned about useful microorganisms. With the help of these useful microorganisms, fermentation is done, and this fermentation means the chemical process of conversion of one type of carbon compound into another type of carbon compound by the help of or with the help of this microorganism is called fermentation. In making idli or bread or acetic formation of acetic acid, citric acid, these useful microorganisms are used. तर सूक्ष्मजीवांच्या या क्रियेमुळे किण्वन ही प्रक्रिया केली जाते आणि किण्वन प्रक्रियेने तयार केलेले हे पदार्थ आपल्या शरीरासाठी उपयुक्त असतात। Now dear students, sometimes when you are ill, the doctor prescribes you some capsules or injections of medicines like penicillin, streptomycin, etc. These types of medicines destroy the pathogens and retard their growth. विशिष्ट प्रकारची औषध जेव्हा आपण आजारी पडतो आणि डॉक्टरकडे गेल्यानंतर डॉक्टर आपल्याला विशिष्ट प्रकारची जी औषध देतात, त्यामुळे आपल्या शरीरातील रोगजंतूंचा नाश त्या औषधांमुळे होतो, तसंच त्या रोगजंतूंची वाढही थांबवली जाते। अशा औषधांना प्रतिजैविके असे म्हणतात। These medicines which destroy the pathogens and retard their growth, they are called as antibiotics. Now, diseases like tuberculosis, typhoid, cholera, etc. These are treated with these antibiotics.
some specific microorganisms are there. With the help of these microorganisms, these antibiotics are made. So विशिष्ट जातीच्या या सूक्ष्मजीवांपासून ही प्रतिजैविके बनवली जातात. This is a penicillium, and with the help of this penicillium, antibiotic penicillin is produced or is prepared. The word antibiotic means against life, and therefore these antibiotics help us to destroy the pathogens in our body and cure us. So against life means against life of these pathogens, these antibiotics were. See here, this is fungi penicillium, and with the help of this fungi penicillium, एक प्रकारचं कवक आहे आणि त्याच्यापासून पेनिसिलिन हे अँटीबायोटिक बनवलं जातं. आता ही प्रतिजैविके आपण घेतो. Antibiotics we are using for curing certain diseases, but they can be harmful if they use without consulting a doctor. प्रतिजैविके ही क्षय म्हणजे टीबी, टायफॉइड यासारख्या रोगांवर मात करण्यासाठी असली तरी सुद्धा ती डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेणे अपायकारक असते. Now, antibiotics do not treat viral infections like cold and flu. Remember, cold, flu यासारख्या औषधांसाठी antibiotics उपयोगी पडत नाहीत. तर बॅक्टेरिया जे आहेत या बॅक्टेरियामुळे होणारे जे रोग आहेत त्यांच्यावर मात करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर ही अँटीबायोटिक्स वापरली जातात. तसेच हे अँटीबायोटिक्सचे जे डोस आहेत ते सुद्धा डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पूर्ण करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ते जर मध्येच सोडले तर त्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये अजून इन्फेक्शन वाढण्याची शक्यता असते. And therefore, we should not take any medicines on our own to treat any ailments, and also we have to complete the dose whatever is prescribed by our doctor. So without antibiotics, antibodies don't work for illness caused by viruses. बघा, व्हायरसमुळे झालेले रोग जे आहेत ते ट्रीट करण्यासाठी यांचा उपयोग होत नाही. त्याचबरोबर ऑलवेज सीक द ॲडवाइस ऑफ अ क्वालिफाईड हेल्थ केअर प्रोफेशनल बिफोर टेकिंग एनी अँटीबायोटिक्स. डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच अँटीबायोटिक्स प्रतिजैविक घेणं आवश्यक आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय ही औषधे आपण स्वतः घेऊ नयेत. तर पूर्वी असाध्य असणारे क्षय, टायफॉइड, कॉलरा असे अनेक रोग आता या प्रतिजैविकांमुळे आटोक्यात आलेले आहेत. डिसीजेस लाईक टायफॉइड, ट्युबरक्युलोसिस, कॉलरा एक्सेट्रा which were previously considered as incurable disease, but they are now come under control because of these antibiotics. Okay, but remember again, we have to complete their doses as prescribed by our doctor. Typhoid vaccine हे आहे, ट्युबरक्युलोसिस औषध अँटीबायोटिक्स. त्याचबरोबर पाळीव प्राण्यांच्या अन्नात सुद्धा ही अँटीबायोटिक्स मिसळून त्यांनाही रोगांपासून संरक्षण देता येते. Domestic animals also can be protected from various diseases by giving them antibiotics with their food. Similarly, plant diseases can also be controlled with the help of these antibiotics. आता ही जी अँटीबायोटिक्स आहेत ही आपण आजारी पडल्यानंतर घेण्यासाठी प्रतिजैविक आपण वापरतो. परंतु अगोदरच आपल्या शरीरात रोगप्रतिकार क्षमता वाढवणारी एखादी लस प्रयोगशाळेमध्ये सूक्ष्मजीवांच्या मदतीने तयार करता येते
हे शास्त्रज्ञांनी शोधून काढलं आणि अशा प्रकारे प्रयोगशाळेमध्ये त्या विशिष्ट प्रकारच्या रोगाचे जंतू आणि ते घेऊन आपल्या शरीरात त्या विशिष्ट प्रकारच्या जंतू आपल्या शरीरात या लसीमार्फत दिले जातात आणि त्यामुळे त्या विशिष्ट रोगजंतू विरुद्ध लढण्यासाठी आपल्या शरीरात तशा प्रकारची एक प्रतिकार क्षमता तयार केली जाते. तर अशा प्रकारची लस जर एखादा रोग होण्याच्या अगोदरच एखादी लस आपल्याला टोचलेली असेल तर आपल्या शरीरामध्ये त्या रोगजंतूंमार्फत येणाऱ्या रोगजंतूंचा लढा करण्यासाठी रोगप्रतिकार क्षमता वाढवली जाते आणि त्यामुळे तो रोग होण्याची आणि झालाच तर त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी या लसीची मदत होते आणि यालाच आपण म्हणतो व्हॅक्सिन. A vaccine is produced in laboratory with the help of these microbes. Now these microbes, they are injected in our body and so that they gives immunity against that particular disease. So that is resistance to that particular disease increases and so the possibility of contracting that disease is reduced. कोविड व्हॅक्सिन. आपण रोज टीव्हीवर बातम्या बघत आहोत की कोविड-19 मुळे जे काही आपल्या देशाचं किंवा संपूर्ण जगाचं जे काही नुकसान होत आहे, अर्थव्यवस्था बिघडलेली आहे आणि या कोविड-19 वर उपाय म्हणून कोविड व्हॅक्सिन शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या देशांनी खूप प्रयत्न केले आणि आज कोविड व्हॅक्सिन उपलब्ध होऊ लागलेलं आहे. आपल्या देशात सुद्धा सिरम इन्स्टिट्यूट पुणे यांनी तयार केलेलं कोविड व्हॅक्सिन ही जी लस आहे ही आपल्याला आता उपलब्ध होणार आहे. सो कोविड व्हॅक्सिन विच इज प्रिपेअर्ड इन लॅबोरेटरी विथ द हेल्प ऑफ दिस कोरोना व्हायरस. सो विषाणू म्हणजेच व्हायरस हे सुद्धा एक सूक्ष्मजीव असतात आणि हे जे विषाणू आहेत, लक्षात ठेवा, viruses are not considered as living organism or they are said to be organisms at the age of living and non-living. ते सजीव त्यांना मानलं जात नाही, तसंच ते निर्जीवही नाही आहेत, सजीव आणि निर्जीवांच्या सीमारेषेत आहेत आणि त्यांना ऍक्टिव्ह राहण्यासाठी एक बॉडी आवश्यक असते, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स त्यांना आवश्यक असतो. तर विषाणू म्हणजेच एक्स्ट्रीमली मायन्यूट and they can be observed with the help of this electron microscope only. कोरोना विषाणू, कोरोना व्हायरस, या व्हायरसमुळे सस्तन प्राण्यांना विविध रोग होतात. या विषाणूचा प्रसार मानवामध्ये श्वसन संसर्गाने होतो. या आजारावर निश्चित असं औषध सध्या उपलब्ध नाही आणि लस जी आहे ही तयार होत आहे. काही दिवसात ती उपलब्ध होईल, परंतु सर्वसामान्य माणसांपर्यंत, सर्वसामान्यांपर्यंत येईपर्यंत आपल्याला काही नियम पाळणं आवश्यक आहे. म्हणजेच या व्हायरस पासून बचावाची चतुसूत्री: हात वारंवार साबणाने स्वच्छ धुणे, हात रुमाल किंवा टिश्यू पेपरचा वापर करणे, मास्क वापरणे, कमीत कमी 3 फुटाचे अंतर ठेवणे आणि कोणाही समोर न थुंकणे, न खोकणे. तसंच जास्तीत जास्त संत्र, लिंबू यासारख्या आंबट चवीच्या फळांचा आहारात समावेश करणं आवश्यक आहे. तोंड, नाक, चेहरा, डोळे यांना स्पर्श करू नका आणि आपली प्रतिकार क्षमता जास्तीत जास्त वाढवण्याचा प्रयत्न करा. हा एक महत्त्वाचा उपाय या आजारापासून बचाव करण्याचा आहे. आता या सूक्ष्मजीवांचा आणखीन उपयोग कुठे कुठे केला जातो बघा. चामड्याच्या ज्या वस्तू तयार करण्यासाठी म्हणजेच कातडी कमावणे, प्राण्यांचं जे कातडं आहे त्यापासून वेगवेगळ्या वस्तू तयार करण्यासाठी ते जी कातडं आहे म्हणजे चामडी, टॅनिंग ऑफ स्किन ऑफ डिफरंट एनिमल्स,
हे करण्यासाठी या मायक्रोब्सचा सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. धागे तयार करण्यासाठी घायपात या वनस्पतींपासून धागे मिळवण्यासाठी त्याचं जे काही प्रोसेसिंग आहे त्या प्रोसेसिंगसाठी सुद्धा या मायक्रोब्सचा या सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. Processes like tanning of skin, production of ropes and strings from agave. These some specific microbes are used. तर काही सूक्ष्मजीव जे आहेत या ठिकाणी दिसते पण द मरीन बॅक्टेरियम अल्कॅनोव्होरॅक्स फीड्स ऑन ऑइल. समुद्र सी वॉटर आहे आणि त्यावर वाढणारे हे सूक्ष्मजीव आहेत, म्हणजे तेलावर वाढतात. तर समुद्रामध्ये जेव्हा तेल गळती होते त्यावेळेला तेल गळतीमुळे जो तेलाचा तवंग आलेला असतो त्यामुळे समुद्रामध्ये असणारे इतर जे जलचर आहेत त्यांना त्रास होण्याची शक्यता असते आणि अशा वेळेला या सूक्ष्मजीवांच्या सहाय्याने तेलाचा तवंग काढून पाणी स्वच्छ केले जाते आणि यासाठी या स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकारच्या मायक्रोब्सचा सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. Some microbes are used to clear a layer of oil floating on the surface of an ocean. Oil eating bacteria cleaning up BP's oil spill. हे बघा, these are the oil eating bacteria, म्हणजे ते तेलावर वाढतात आणि अशा सूक्ष्मजीवांच्या सहाय्याने समुद्राच्या पाण्यावर जो तेलाचा तवंग आलेला असतो तो काढण्यासाठी या सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. टू क्लिअर अन ऑइल स्लिक सम स्पेसिफिक मायक्रोब्स आर used. Now these bacteria can function well in breaking down crude oil. त्याचबरोबर शेतातील पालापाचोळा, कचरा, घरातील ओला कचरा, आपण आज बघतो ओला कचरा सुका कचरा वेगळा ठेवण्यात येतोय. तर हा ओला कचरा एकत्र करून बायोगॅस संयंत्राच्या माध्यमातून एक उत्कृष्ट अशा प्रकारचं खत तयार करण्यासाठी या सूक्ष्मजीवांचा उपयोग केला जातो. खत निर्मिती सुद्धा याने करता येते. तर विशिष्ट प्रकारचे बायोकल्चर्स वापरले जातात, मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स वापरले जातात आणि या मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या सहाय्याने एक उत्कृष्ट प्रकारचं कंपोस्ट म्हणजेच जैविक खत तयार करता येतं. सो फार्म वेस्ट, ह्युमन युरिन, वेट गार्बेज एक्सेट्रा इज कलेक्टेड अँड युज्ड इन बायोगॅस प्लांट टू प्रोड्यूस बायोगॅस अँड फर्टिलायझर्स. बायोकल्चर म्हणून बाजारात आपल्याला एक औषधही मिळतं. हे बायोकल्चर सुद्धा आपण अशा प्रकारे या ओल्या कचऱ्यावर टाकून त्याच्यापासून सुद्धा उत्कृष्ट प्रकारचं खत तयार करू शकतो, जेणेकरून हा जो कचरा मोठ्या प्रमाणावर डम्पिंग ग्राउंडवर तयार होत आहे तो कमी करण्यासाठी अशा प्रकारे आज वेगवेगळ्या शहरांमध्ये मोठमोठ्या सोसायट्यांमध्ये कंपोस्ट खताचे असे प्लान किंवा प्रोजेक्ट उभारले जात आहेत आणि त्याच्या सहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर खत तयार केलं जातं आणि या खताच्या सहाय्याने उत्कृष्ट असं सेंद्रिय अन्न किंवा सेंद्रिय शेती आपण करू शकतो. आता आपण येणार आहोत उपद्रवी सूक्ष्मजीव, हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. नाउ फंगाय, व्हायरस, बॅक्टेरिया, these are harmful microorganisms which we see in everyday life. बघा, अशा प्रकारची फळं, भाज्या बरेच दिवस अशाच राहिल्या तर आपल्याला त्यांच्यावर एक प्रकारची बुरशी आलेली दिसून येते. सो these fungi, these are harmful microorganisms. बरेच दिवस जर बंद बरणीमध्ये ठेवलेला मुरांबा किंवा लोणचं असंच राहिलं, डब्यामध्ये पोळी अशीच राहिली तर त्याच्यावर एक आपल्याला कापसासारखा पांढरा पदार्थ तयार झालेला दिसतो. तर हा पांढरा पदार्थ म्हणजेच बुरशी होय आणि ही बुरशी म्हणजेच एक प्रकारची फंगाय आहे, कवक आहे आणि ती त्या अन्नाचं नाशाडी करते आणि असं अन्न जर आपल्या पोटात गेलं तर आपल्याला उलट्या जुलाब होण्याची शक्यता असते.
So these are harmful microorganisms. So the fungus grows quickly on these moist and stale food, and such stale food, if we have eaten or if we come across with this stale food, such some types of toxins, they spoil this food, and eating this such spoiled food can cause loose motions and vomiting. So these foodstuffs get spoiled due to some microbes, and these microbes release certain toxic materials, and these material spoil this food. Pathogen. Pathogens means disease producing microorganisms. रोगकारक सूक्ष्मजीव. ज्या सूक्ष्मजीवांमुळे रोग पसरले जातात अशा सूक्ष्मजीवांना रोगजंतू असे म्हणतात. सो बॅक्टेरिया, सम टाइप्स ऑफ बॅक्टेरिया, व्हायरस, कोरोना व्हायरस, यू नो इट व्हेरी वेल. देन फंगाय, विशिष्ट प्रकारची कवक, प्रोटोझोआ, अमिबा सारखे आदिजीव, फंगाय यांच्यामुळे रोग पसरले जातात. तर हे आहेत रोगकारक सूक्ष्मजीव. आता हा जो रोग प्रसार आहे तो या सूक्ष्मजीवांमुळे होतो. तर हवा, पाणी, अन्न, त्याचबरोबर काही कीटकांमुळे सुद्धा हे रोगजंतू पसरले जातात आणि त्यामुळे रोग प्रसार होऊ शकतो. ज्या वेळेला या रोगजंतूंचा आपल्या शरीरात प्रवेश होतो आणि आपल्या शरीरात या रोगजंतूंची संख्या जर प्रमाणाबाहेर वाढली तर आपल्याला रोगाची लागण होते. सो when these disease producing microorganisms, they enter our body through air, water, food, and sometimes with the help of some insects like mosquito. And when these microbes enter our body and they multiply immediately, and if our body cannot resist them, cannot control them, then the number of these pathogens increase and it will be harmful for us आणि आपल्याला रोगाची लागण होते. For example, tuberculosis. It is an airborne disease. रोगाच्या नाक, घसा, तोंड किंवा श्वसन मार्गातून होणारा हा एक रोग आहे. श्वसन मार्गाचे रोग झालेल्या व्यक्तीच्या खोकण्यातून व शिंकण्यातून या रोगाचे सूक्ष्मजीव हवेत मिसळतात. So pathogens are released in the air when a person having an infection of the respiratory tract. See here, this is a respiratory tract. And when the person sneezes or coughs, these pathogens they are thrown out of that person's body, and sometimes they present in the air droplets from a cough or sneezes by an infected person. And these droplets, some pathogens are present in these droplets, and when that is in the air, and when a healthy person breathes that air, these pathogens enters that healthy person's body. See here, these are the pathogens entering in these respiratory tract. Next, contaminated food or water. Due to contaminated food or water, we may fall ill with diseases of the alimentary canal like amoebiasis, typhoid, cholera, hepatitis, gastro, etc. बघा, अशुद्ध पाण्यामार्फत पसरणारे हे रोग आहेत. त्याचबरोबर माशी सुद्धा अशा प्रकारे अन्नामधून
वेगवेगळ्या अन्ननलिकेच्या रोगांचा प्रसार करू शकते. रुग्णाच्या विष्ठेतून बाहेर टाकले जाणारे रोगजंतू, पिण्याच्या पाण्यातून किंवा जेवणाच्या भांड्यातून अस्वच्छ हातामार्फत हे जंतू जठर, आतडे यामध्ये प्रवेश करून वाढतात. तर अशा प्रकारे टायफॉइड, कॉलरा, कावीळ, गॅस्ट्रो हे अन्ननलिकेचे रोग हे या दूषित पाण्यामार्फत, अस्वच्छ हात, दूषित पाणी, दूषित अन्न यांच्या मार्फत होऊ शकतात. काही रोग कीटकांमार्फत पसरले जातात. Microbes that cause diseases like malaria, dengue, elephantiasis, yellow fever, chikungunya, Zika fever, etc. तर कचऱ्याचे ढीग, साठलेलं पाणी या ठिकाणी डासांची पैदास वाढून त्यापासून हिवताप, मलेरिया, चिकनगुनिया यासारखेही रोग होऊ शकतात. आणि त्यासाठी आपण काय केलं पाहिजे? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे खोकताना किंवा शिंकताना तोंडावर रुमाल धरावा. Cover your mouth and nose with a tissue when you cough or sneeze. Always wash your hands before and after preparing food or eating. त्याचबरोबर पाणवठ्यावर आंघोळ करणे, कपडे धुणे यासारख्या गोष्टी टाळाव्यात. Always boil water. पाणी नेहमी उकळून प्यावे. सार्वजनिक ठिकाणी पाण्याचा वापर करताना ब्लिचिंग पावडरचा किंवा पोटॅशियम परमॅंगनेटचा वापर करावा. पाणी स्वच्छ भांड्यात साठवून ठेवावे, ते झाकून ठेवावे. स्टोअर वॉटर इन अ क्लीन कंटेनर. ड्रिंक ओनली फिल्टर्ड अँड बॉइल्ड वॉटर. अन्न पदार्थांमार्फत रोगप्रसार होतो, त्यासाठी अन्न पदार्थ कधी उघडे ठेवू नये. उघड्यावरचे अन्न पदार्थ खाऊ नये. अन्न नेहमी झाकून ठेवावे. शक्यतो अन्न नेहमी ताजे व झाकलेले आणि गरम असे अन्न खावे. Consume warm and home cooked foods while avoiding street foods. भाज्या, फळे नेहमी धुवून घ्याव्यात. त्याचबरोबर त्या नेहमी झाकून ठेवाव्यात. अन्न पदार्थ नेहमी झाकून ठेवावे. घराभोवती कचरा, पाणी साठू देऊ नये, जेणेकरून कीटकांची पैदास त्यात होणार नाही याची काळजी घ्यावी. वेळोवेळी महानगरपालिकेला अशा प्रकारे जी रोगनाशक औषधं आहेत किंवा डासांची पैदास होऊ नये म्हणून अशा प्रकारे औषधांचा फवारा करण्यास सांगावा. ती फवारणी करून घ्यावी. And very important is that wash your hands, clean hands and stop the spread of germs. या सूक्ष्मजीवांची वाढ थांबण्यासाठी आपल्याला आपले हात स्वच्छ करणं अत्यंत आवश्यक आहे. ही स्वच्छता आपण ठेवली तर आपण आपल्या स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकतो. लक्षात ठेवा, मानवी शरीराचं तापमान सुमारे 37 अंश सेल्सिअस इतकं असतं आणि सूक्ष्मजीवांची जास्तीत जास्त वाढ होण्यासाठी 15 अंश सेल्सिअस ते 35 अंश सेल्सिअस इतकं तापमान लागते. आणि मानवी शरीराचं तापमान मात्र 37 अंश सेल्सिअस असल्यामुळे मानवी शरीराच्या तापमानात या सूक्ष्मजीवांची वाढ होऊ शकत नाही. So 37 डिग्री सेल्सिअस किंवा 98.6 अंश Fahrenheit. So normal body temperature of humans is 37 degree Celsius
and the optimum temperature for the growth of microorganisms is 15 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. And therefore, now dear students, bacteria don't grow below 0 degrees Celsius. Similarly, they get destroyed above 60 degrees Celsius. And therefore, from 15 to 60 degrees Celsius, that is 60 to 140 degrees Fahrenheit, this temperature range is considered the danger zone for us, but it is a very good zone for bacteria, because at this temperature bacteria grow quickly. They grow rapidly at these temperatures, and therefore this is a temperature danger zone. Some bacteria will grow well slightly below or above this range. See here, this is called as danger zone. तर एखादा सूक्ष्मजीव जेव्हा शरीरात आपल्या शिरतो आणि आपली जर रोगप्रतिकारक क्षमता चांगली असेल तर आपल्या शरीराचं तापमान वाढते, म्हणजेच आपल्याला ताप येतो बघा. ताप येतो म्हणजेच काय होतं, तर आपल्या शरीराचं तापमान वाढतं, कारण त्या रोगजंतूला नाहीसा करण्यासाठी आपल्या शरीरातील ती रोगप्रतिकारक क्षमता जी आहे ती तयार होत असते. प्रतिजीवी तयार होत असतात आणि या प्रतिजीवांमार्फत रोगजंतूंचा नाश केला जातो. हे बघा या ठिकाणी दिसतंय तुम्हाला, अशा प्रकारे हे रोगजंतू तयार आले तर आपल्या शरीरातील काही पेशी, त्यातल्या पांढऱ्या पेशी त्या रोगजंतूवर हल्ला करतात. दिस इज अ गुड वन, दिस इज अ बॅड वन. काही वेळेला आपल्याला चप्पल किंवा पिशव्या याच्यावर बुरशी जमा झालेली दिसते, म्हणजेच दमट हवेमुळे या ठिकाणी हे जीवाणू वाढीला लागतात. कालांतराने हे सूक्ष्मजीव या चामड्याचं नुकसानही करू शकतात. तर जुने रबर, कागदी नोटा यांच्यावर सुद्धा अशा प्रकारे आपल्याला बुरशीसारखा पदार्थ तयार झालेला दिसून येतो. हे एक पझल तुम्हाला दिलेला आहे. विथ द हेल्प ऑफ these clue words complete this puzzle. काही आडवे शब्द आहेत, काही उभे शब्द आहेत. With the help of microorganisms, garbage gets converted, having well-defined nucleus, and medicines which destroy the pathogens. These are the across words and downwards word. These are the clues. See here, this is the answer. Microorganisms gets converted into compost. Okay. Next, having well-defined nucleus, eukaryotic, medicines which destroy pathogens, that is antibiotics. Downwards, disease-producing microorganisms, pathogens, does not have membrane-bound organelles, prokaryotic, airborne disease, pneumonia, disease caused due to contaminated food or water, that is cholera, and substance that produce immunity to a specific disease, that is vaccine. Okay, so in this way we have studied about useful and harmful microorganisms. So dear friends, go through the video again, read the lesson and take care. Stay home, stay healthy. Thank you. तर आजचा घटक आवडला ना? अशीच माहिती मिळवण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हे व्हिडिओ पुन्हा पुन्हा पहा. पुन्हा भेटणार आहोत पुढच्या भागात. थँक यू.